स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ बानी हजूर स्वामी जी महाराज, गुरु और नाम भक्ति, वचन 19वां, शब्द दूसरा। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। राधा। ये बाणी परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की संतां दे पास जिहड़ी दृष्टि हुंदी है वो उहदे नाल देख के जो भी वचन करते हैं उन्हां दे मुताबक ये दुनिया जिन्नी भी जिथों तक भी साडी नज़र जाती है ये सारा संसार ही उन्हां दी दृष्टि दे विच एक जेल खाना है। और जदों तक असी उन्हां दे दसे रस्ते ते नहीं चलते, उन्हां दे वचन दे उत्ते विश्वास नहीं करते, उदों तक इस काल के जेल खाने दे विचों असी निकल नहीं सकते। कोई होर कोई रस्ता ही नहीं है इत्थों निकलन दा। वो जुगां तो अपनी दृष्टि दे नाल सब देख रहे ने कि बहुत सारे इत्थे जीव आए, बड़े राजे महाराजे योगी जंगम, पर कोई भी किसी भी बल दे नाल इत्थों निकल नहीं सकिया। इस करके वो कृपा करके अपने तजर्बे के मुताबिक सानू जिहड़ा रस्ता दस रहे हैं कि इस तरीके दे नाल इत्थों निकलिया जा सकता है। तो उन्हें वचन फरमाए, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। क्योंकि इस जेल दे विचों कहंदे कि होर किसी चीज़ नाल तू छुट नहीं सकता, इक्को ही रस्ता है, वो की है गुरु का ध्यान। बाकी जिन्ने भी दुनिया के ध्यान ने सारे ही सानू इत्थे फसाउण वाले ने। बड़े ध्यान ने असी ध्यान करके जो देखते हैं, जो असी दुखों सुखों तो बचन वास्ते निगाह मारते हैं तो किन्नियां चीज़ां साडे ध्यान च आउंदियां ने। छोटे बचपन तो लैके असी देखिए कि असीं वो जिहड़ा सुख सी उस दुखों के जाल दे विचों छुटन वास्ते असी ध्यान किया तो सानू वो जिहड़ियां चीज़ां लगियां उहदे विच असी सुख लभना शुरू कर दिता। पर हौली हौली करदिआं सारे ही भरम टुट गए। बचपन दे विच खिडौणे बड़े अच्छे लगते ने, बच्चे नूं होर कोई चीज़ नहीं, उन्होंने बस अपने खिडौणिਆਂ नाल प्यार हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सुख ਲੱਭਦਾ है तो सोचता है कि दुनिया के जिन्ने दुकानां ते जिन्ने खिलौने ने सारे मैनूं मिल जाण, तो वो वास्ते यतन करता रहिंदा है। एक खिलौना फिर बाद दूसरा फिर तीसरा, जदों बाजार जाता है कोई ना कोई नवीं डिमांड करता है। मिलते रहते हैं पर एक दिन वह भरम टुट जाता है, थोड़ा वड्डा हुंदा पता लग जाता है कि नहीं ये गल नहीं बनती। फिर ध्यान बाहर आउंदा है, होर चीज़ां लभणियां शुरू करता है, यार दोस्त कई रिश्ते उहदे बनते हैं, फिर उन्हां दे विचों वो लभदा है सुख, पर वो फिर भी नहीं मिलता। फिर उस तो हौली हौली करदिआं वड्डा हुंदा जांदा है, उस तो अगे निगाह रख लैंदा, किते ना किते विआह शादियां हो जांदियां ने, सोचता है पहला कि ठीक है भी शायद वो मेरी मंजिल है। उस तो बाद अगे बच्चों की निगाह रख लैंदा है कि शायद जिहदे घर च कोई बाल बच्चा नहीं हुंदा, वो सोचता है कि नहीं मैं शायद इस करके दुखी हाँ, विआह तक तो हो गया, अगे हुण जदों तक बाल बच्चे नहीं होणगे उदों तक असीं सुखी नहीं हो सकते। फिर वो हो जाते हैं, फिर उन्होंने तो अगे होर उन्होंने पढ़ाइयां लिखाइयां, मतलब कि अगे तो अगे ध्यान इहदा जांदा रहिंदा है। पर कोई भी ध्यान जितों तक मर्जी उन्होंने विच विच के देखदा तो इहनूं सुख नहीं मिलता।
इस करके सतगुर फरमा रहे ने कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, कि इन्हां ध्यानां नूं छड्ड ते गुरु का ध्यान कर। हुण हर एक सत्संगी जिहड़ा आ वो चाहुंदा है गुरु का ध्यान करना। कौन नहीं चाहुंदा कि मैं गुरु का ध्यान ना करा? हर कोई यतन करता है, पर साडी सारियां दी इक्को ही शिकायत हुंदी है कि ध्यान बनता नहीं है। करना हर कोई चाहुंदा है ध्यान, पर ध्यान बनता नहीं है। उहदे वास्ते की कीता जावे? हुण उहदे वास्ते सतगुरां ने जाच दसी कि जदों तक साडा मन स्थिर नहीं हुंदा, जदों तक साडे जीवन दे विच एक संतुलन नहीं आउंदा, अनुशासन नहीं आउंदा, उदों तक वो ध्यान नहीं बन सकता। जे दौड़ लगी है, हर वेले मन जिहड़ा है खिलरिया पिया है, खिंडिया पिया है, तो ये ध्यान किस तरह करेगा? हुण उहदे वास्ते ये बाहरले तौर पर शरीर भी मिलिया सानू, आत्मा इहदे अंदर है। शरीर जिहड़ा है काल दा है, दिता इत्थों पिंजरा। आत्मा जिहड़ी है वो परमात्मा दी अंश है, उस अपने देश चों आई है। वो तालमेल बनता नहीं। सुरत कुछ होर चाहुंदी है, मन कुछ होर चाहुंदा है। इन्हां दी खिच जिहड़ी अलग अलग बनी रहिंदी है। पर सतगुरां दे वचनां दे मुताबक जे असीं चलीए तो वो दया करके संतुलन बना देंदे ने। असीं सारिआं ने सुने आ गुरमति दे वचन। कई सत्संगां 'च सतगुरां ने फरमाया कि बई जिहड़ा भगती करना चाहुंदा है, जिहड़ा इस रस्ते ते आउणा चाहुंदा, जिहड़ा सिमरन करना चाहुंदा है, जिहड़ा ध्यान करना चाहुंदा है, सब तो पहलां वो एक संतुलन आहार लवे। असीं जीण लई खाना है, खाण लई जीना नहीं है। मतलब कि अलग अलग तरह के जिहड़े साडे स्वाद ने, ये साडे मन नूं भटकाई रखते हैं। जरूरी है पेट भरना, पर उन्होंने सानू कहा कि अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप, अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धुप। ना ज़्यादा चुप ठीक है, ना ज़्यादा बोलना ठीक है। ना ज़्यादा भुखे रह के वर्त रखने चंगे ने, ना बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना चंगा है। इस तरह ही बाकी चीज़ां ने घर दियां जो सतगुरां ने सानू कोई मना नहीं किया कि घर बार दे विच ना रहीए, जां कोई अपने कामकार दुकानां ना करिए, जां बच्चों नूं ना पालीए पोसीए, सब कुछ दस्सिया। पर उहदे विच भी उन्होंने अनुशासन दस्सिया। क्या कि इस तरह का जीवन जीना है कि इन्हां दे विच फस नहीं जाना। क्या कि जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ये निशाने। जिस तरह कमल का फुल पानी दे विच रहिंदियां चिक्कड़ दे विच उहदियां हुंदियां जड़ां हुंदियां ने, पर वो फिर भी पानी तो वखरा रहिंदा है, अपने आप दे उत्ते उहदा असर नहीं होण दिंदा। इस तरह ही ये संसार जिहड़ा काल दा जेल खाना है, असीं रहना तो इहदे विच ही आ। हुण जदों कर्मां दे मुताबक असीं आए हैं, पर अपनी सुरत नूं, अपने उस ध्यान नूं हमेशा गुरु दे चरनां 'च रखना है। जे सानू गुरु दा याद भुल जाती है, गुरु दे वचन भुल जाते हैं, तो फिर इत्थे विचार नहीं है। क्या कि सतगुरु वचन उलंघ के जहाँ जीव जे जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। हुण गुरु का वचन की है? असीं रोज़ सत्संग सुनते हैं, बहुत सारे वचन आउंदे ने, असीं कई बारी उहदे विचों छांट लैंदे हैं, अपने मतलब के कुछ विचों कढ लैंदे हैं, बाकी कहने ये हुण बाकियां वास्ते रह गए। पर नहीं, हर एक वचन उन्होंने क्या है, क्योंकि गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान। क्या गुरु के शब्द मंत्र मनो, हर के गुरु का वचन जिहड़ा शब्द जिहड़ा है वो एक मंत्र की तरह सिख के हिरदे दे विच रवे। हुण हर एक वास्ते जिहड़ा आ अलग अलग वचन है। हुण कई गुरमति दे जिहड़े सिख ने, सत्संगी ने, जिहड़े परिवार जिस तरह हुण लगातार 2-2 4-4 पीढ़ियां तो चल रहे हैं, उन्हां दे घर दे विच अंडा मच्छी जो भी है शराब नहीं चलती। होर कई ऐसे सत्संगी जिहड़े नवें जिस तरह आउंदे ने बच्चे जदों, तो उन्होंने ये आदतां हुंदियां ने। हुण उन्हां वास्ते सतगुरु अलग वचन लगाउंदे ने कि बेटे आ तू छड्ड देना, ये नहीं करना। दूसरा लागे खड़ा सोचता है कि मैं तो बड़ा वधिया, देखो इनू तो कह रहे हैं मैं तो पहले ही नहीं खांदा कुछ भी। असीं अपने आप नूं बड़ा श्रेष्ठ समझण लग पैंदे हैं, पर सतगुरां ने साडे वास्ते भी तो वचन लगाए ने किते ना।
जिस तरह ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात। उन्होंने कहा कि सेवा जिन्नी भी करनी है वो प्रेम दे नाल करनी है। फिर उन्होंने कहा कि खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसरना जात, खटकत रहे बाल ज्यों हेरे त्यों दर्दी के दर्द समात। इस तरह हर वे जिस तरह बाकी साडे मन दे विच इत्थे बैठिया भी सत्संग दे विच भी बैठिया सिमरन ते बैठिया भी मन चलदा है ना। दुकानां याद आउंदियां ने, घर याद आउंदे ने, रिश्ते नाते याद आउंदे ने, दुख सुख याद आउंदे ने। वो अपने आप सब कुछ चली ही याद नहीं करते, कोई नहीं दुखों नूं याद करना चाहुंदा, फिर भी याद आउंदे ने। फिर बाकी होर भी जिन्ने सुख के साधन भी वो भी याद आउंदे ने। जिस तरह वो जिहड़ी माला चलती है हर वेले, इस तरह ही गुरु का सिमरन चले, गुरु का ध्यान चलिया। तो उन्होंने फरमाया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। क्योंकि बाकी ध्यान सानू फसाउण वाले ने सारे इत्थों पैदा होए ने, जित्थों जिथे जिथे असीं ध्यान कर रहे हैं। धीआं भी इत्थे आण के जन्म लिया, पुत्रां ने भी इत्थे आण के जन्म लिया, कोठियां कारां भी इत्थे ही बणियां। जित्थों तक साडी नज़र जाती है सब इसे देश की रचना है, और इत्थों नहीं निकल सकती। इत्थे ही रहना, इत्थे ही ढह जाना सब कुछ। रहन वाला जिहड़ा इस तों बाहर रहन वाला है उही सानूं बाहर कढ सकदा है। ये जिहड़ी ब्रह्म की रचना आ ये सारी ढह जाती है। जिहड़ा पार ब्रह्म के वासी है असीं उन्हां दा ध्यान करदे कि जिहड़े सानूं इस ब्रह्म की रचना चों कढ के उस अपने देश दे विच लै जाण। जिहड़े आप मुक्त ने उही सानूं मुक्त कर सकते हैं।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾਦ ਚੁਕਾਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਦ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਲੋੜ ਪਈ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਢੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਟਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬੈਠੋ। ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫੁਲਕਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲੋੜ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਵੈਂ ਬੁਲਾਓ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਉੱਤਮ, ਇਹ ਜਾ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਸੰਸ਼ੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ का ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है ताम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। जिस तरह ध्यान बहुत ने, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਉਸੇ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇ ਰੰਗ ਜਾ, ਮਿਲੇ ਤੋਹੇ ਧਾਮ ਨੇ ਜਪਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇ ਰੰਗ ਜਾ, ਮਿਲੇ ਤੋਹੇ ਧਾਮ ਨੇ ਜਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੋਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲਿਹੂ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਅਜੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਡੱਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਿਆਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੌਜ ਰਹੋ ਤੁਮ ਉਦਾਰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਐਂ ਤੜਤੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਨਿਕਲੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੈਠਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਿਯਮ ਕੀ, ਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਏ ਹਾਂ, ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਅੰਦਰ ਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹੋਗਾ ਵਹੀ ਜੋ ਰਾਮ ਰਚ ਰਾਖਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂਪੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਡਾਵਾਡੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਡਾਵਾਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੀ ਮਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਭਜਨ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੋਰ ਪੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਤਵੀ ਕਾਲ ਸਰ ਬਾਜੇ ਜੁੱਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਚਿਆਈ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना पड़ना। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭ ਔਰ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ, ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਝੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 100 ਦੀ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਏ, 1000 ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਔਰ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ। ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਔਰ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ, ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਝੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਜਾਏ ਪੱਛਮ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਰੇਖ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਲਾਭ ਔਰ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ, ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਝੇ ਦੇਣਾ। ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੰਡੇ ਫੜਵਾ ਦੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਲੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਖਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਖਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। सारी ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪੜਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਗਤ ਕੇ ਜਾਲ ਸੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਟੋ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦ ਬਣਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 500 ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਨ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਸੀਟਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ।
इस करके साफ ही करता, कहते जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। कहते असली मर्दानगी ये आ कि जगत के ये ਜਿਹੜੇ माया का जाल है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਾਤ ਵਰਣ ਕਲ ਕੋਏ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਸਕਰਾ ਇਨਸੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਚੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ जगत के जाल से त्यों ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कहते जिन्हों ने इस मन नूं मार लिया, बाहर कोई बंदे 500-700 मार ले या 2-4 मार ले तो वो कोई सूरमा नहीं बन गया। ये किड्डा के काम है। अजकल बड़े हथियार ऐसे लोग बंब सुटते हैं, 500-700 बंदा मार के कह जाते तो बड़े सूरमे बन गए। नहीं, वो कोई सूरमे नहीं है। सूरमा किहड़ा है? सतगुरां दी दृष्टि दे विच, जिस तरह मैं पहला कहा सी कि उन्हां दी दृष्टि दे मुताबिक जो चीज़ है वो असीं देखणी है। उन्हां दी दृष्टि दे विच वो कहंदे कि सूरमा होए जिहड़ा अपने मन नूं मार लैंदा, जिहड़ा इहनूं काबू कर लैंदा है, वो उस तरह कोई सूरमा नहीं। मैं कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा वैरी ये मन घट में इसी को जीतना कटना। कहंदे वैरी कोई दुनिया ते होर नहीं। सी कई लिस्टां बनाउंदे रहंदे आ भी साडा दुश्मन है, आ भी साडा दुश्मन है, इहदे करके मैं इदां हो गया, इहदे करके मैं अगे नहीं जा सकिया, इहदे करके आ रुकावट पै गई। कहंदे नहीं, सब तो वड्डा साडा दुश्मन जिहड़ा साडा मन ही है। बाकी दे कर्मां दा हिसाब किताब चल रहा है, वो तो चली जाना है, पर जे दुश्मन सच्चा कोई है, साडा जिहड़ा असली दुश्मन है वो सिर्फ साडा मन ही है। जदों असीं मन दे इस जाल चों निकल गए फिर सानूं कोई दुख नहीं। तो उन्होंने कहा कि बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही यतन तजना। कहते ये मगर पाओ पहला, बाकी चीज़ां छड्ड दईए इधर उधर दियां, सिर्फ मन के पिछे पई है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मन जीते जग जीते, मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। सारे काम हो जाएंगे जो मन काबू च आ गया। हाँ जी, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना, मान दो बात ये मेरी करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना, और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। राधा स्वामी, राधा स्वामी। कोई नहीं कि बहुत ही कोई घुमा फिरा के साफ ही सानू उस मुद्दे ते
ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲੇਹੋਂ ਸੰਭਾਲ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਣਨਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੇਤ ਕੁਟੰਬ ਸੇ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹੋਏ, ਸੀਧਾ ਜਾਏ ਸਤਲੋਕ ਕੋ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਏ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਹੇਤ ਕੁਟੰਬ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਓਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਓਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਣਨਾ, ਮਾਨ ਦੋ ਬਾਤ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਮਤ ਔਰ ਕੁਛ ਯਤਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਯਤਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਬ ਜਾਏ ਮਨ ਤੁਝ ਸੇ ਚੜਾ ਦੇ ਸੁਰਤ ਕੋ ਗਗਨ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜੇ, ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
मतलब कि अजे मन चल रहा है, मन अजे अपना जोर पा रहा है। इस करके ने फरमाया कि हार जब जाए मन तुझसे, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਜੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਫਿਰ ਲਗਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਿ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰ ਜਬ ਜਾਏ ਮਨ ਤੁਝ ਸੇ ਚੜਾ ਦੇ ਸੁਰਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਰ ਕੱਟੀ, ਭਾਰ ਲੱਥਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਮਾਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਭਟਕਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਏ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੱਕੇਗੀ? है कि मान दो बात ये मेरी, करो मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना, और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी ही को क्या गहना, कहे राधा स्वामी समझाई गहो अब नाम की शरणा। कहते सतगुर सानू समझा रहे ने, सानू वो संदेश दे रहे ने कि बई शरण किदी, कहते होर कोई चीज़ इत्थे रहनी नहीं। एक गुरु रहन वाला, ਉਹਦਾ नाम रहन वाला। बाकी नाम जिन्ने साडे रखे ने, कोई संसार दे विच जिन्नियां वस्तुआं ने, सारियां दा कोई ना कोई नाम है। अलग अलग बिल्डिंगां दे नाम ने, अलग अलग बंदियां दे नाम ने, जो मर्जी नाम ने, ये सारे मिट जाने। बस इक्को ही रहना है, उस गुरु का नाम। इस करके कहते ਉਹਦੀ शरण दे विच आ जा, बस ਉਹਦੀ शरण च आ जाएगा, फिर कोई दुख नहीं हैगा। बाकी चीज़ां जिहड़ियां ढह जाण, जिस तरह सतगुरू ने फरमाया कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कहते जिन्हें आप ही ढह जाना आ, ਉਹਦੀ शरण असीं किस तरह लवांगे? जिहड़ी आप ही चीज़ हिलदी पई है, ਉਹਦਾ असर असीं किद्दां लवांगे? जिन्हों आप किसी सहारे की लोड़ है, वो दूजे नूं सहारा किद्दां देगा? इसलिए वो सतगुरां दा सहारा लईए, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। जो भी फरमाते हैं, भावें साडी समझ आवे ना आवे, समझ कभी किसी की नहीं आई हो, क्योंकि दिमाग जिड्डा हैगा आ, वो उन्नी की चीज़ समझेगा ना। जिहड़ी इहदी सोच तो ही परे, उन्होंने की समझण की करेगा। हुण एक छोटा जिहा बच्चा है जिस तरह, तो उन्होंने कोई वड्डी गल कोई कह दईए,
कोई दस दईए कि फलानी चीज़ इस तरह, तो जी वो समझ तो परे होएगी, वो हाँ हाँ भावें करते वो समझ नहीं आनी हैगी। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਛੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੱਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੜੱਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 4-5 ਮਾਰੇ ਛੜੱਪੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੂਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।